पाउल कहउछंती जे परभाषा रे कथा कहे से मनुष्य सहित कथा कहे नहीं किंतु ईश्वर सहित कथबार्ता करे किंतु भाववाणी मनुष्य मान निमंते कह जाई थाए। आज कौन ईश्वर ए गुरुत्वपूर्ण दान पाइबा निमंते आमे एकांत चेष्टा करूछु कि आमे प्रभु जीशु निकट में प्रार्थना करूछु कि दान पाइबा निमंते जदि प्रार्थना करू से आम मान को देबे। मुगति प्रदीप सेही निराशारे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। मोर विश्वास प्रभु को दया और अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुचंती शिक्षा लाभ करुचंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुचंती सेथिपाई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय हमकु जणाइबे। टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे आम सह जोगाजोग करिवे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आमे जेतेबेले 12 पर्व को आसु पाउल आत्मिक दान विषय कहिथिबा देखु। गत अध्ययन रे आमे लक्ष्य कलु जे पवित्र आत्मा जो दान आम मान को देई छंती ताकू किपरि आमे व्यवहार करिबा आवश्यक से विषय चिंता करूथु। पाउल कहउछंती ईश्वर देइथिबा दान व्यवहार करी ईश्वर को प्रेम लोकमान को निकट रे प्रकाश करिबा निमंते। किंतु आमे जेतेबेले 14 पर्व को आसु से विशेष करी दुईटी दान विषय कहउछंती किपरि ताकू मंडल रे व्यवहार करिवे, विशेष करी भाववाणी कहिबार दान और परभाषार दान विषय। कहीं पाउल ए दुईटी दान विषय कहउछंती हुए तो करंथी मंडल विश्वासी माने एई दुईटी दान को नहीं समस्यार सम्मुखीन हेउथिले। पाउल कहउछन जे परभाषा रे कथा जे कहे से मनुष्य को कथा कहे नहीं किंतु ईश्वर सहित कथबार्ता करे। से कौन कहे निजे बुझी पारे नहीं, ईश्वर सहित कथबार्ता करे किंतु भाववाणी मनुष्य मानक निमंते कहा जाई थाए। पाउल कहंती जे भाववाणी जे कहे मनुष्यर निष्ठा और उत्साह निमंते और सांत्वना निमंते कहे किंतु अनेक परभाषा को अनुवाद करी भाववाणी बोली कहंती ता वास्तव रे बाइबल सम्मत नुहे। आमे जेतेबेले परभाषा कहू ईश्वर को प्रशंसा करिथाउ, आमे जेतेबेले परभाषा कहू ईश्वर को प्रशंसा करिथाउ ता द्वारा निजर निष्ठा जन्मी थाए। विशेष करी 14 पर्व आरंभ रे आत्मा को दुईटी दान विषय कहउछंती किंतु कहंती जहाँ आमे कहूचु जदि सेथिर उद्देश्य साधन न हुए तेबे की लाभ। तेबे आसंतु आजिर अध्ययन रे आमे ए संपर्क रे पुंखानुपुंख भावे आलोचना करिबा किंतु ता पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। हेउ आम पथ प्रदर्शक क्रूस हेउ आम स्वप्न क्रूस दूरे नेब सकलर दुख पाप तिमिरा छन्न वाक्य हेउ आम पथ प्रदर्शक
କ୍ରୁଶ ହେଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ, କ୍ରୁଶ ଦୂରେ ନେବ ସକଳର ଦୁଃଖ, ପାପ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ, ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ପ୍ରେମକୁ ନୀତି ସ୍ମରୁଥିଲେ ସେହି ଦେବ ମନେ ଶାନ୍ତି, କ୍ରୁଶର ନାମକୁ ନୀତି ଘୋଷୁଥିଲେ ଲଭିବ ଜୀବନେ ମୁକ୍ତି। କ୍ରୁଶୀୟ ପ୍ରେମକୁ ନୀତି ସ୍ମରୁଥିଲେ ସେହି ଦେବ ମନେ ଶାନ୍ତି, କ୍ରୁଶର ନାମକୁ ନୀତି ଘୋଷୁଥିଲେ ଲଭିବ ଜୀବନେ ମୁକ୍ତି। କ୍ରୁଶ ହେଉ ପୁଣି ଆଶାର ଆଲୋକ, କ୍ରୁଶ ହେଉ ପୁଣି ଆଶାର ଆଲୋକ, ଭାଙ୍ଗି ପାପ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧନ, ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। କ୍ରୁଶ ହେଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ, କ୍ରୁଶ ଦୂରେ ନେବ ସକଳର ଦୁଃଖ, ପାପ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ, ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। କ୍ରୁଶ ପାଶେ ଆମେ ଅରପିବା ଆଜି, ଅଛି ଯେତେ ପାପ ରାଶି, କ୍ରୁଶ ହିଁ କେବଳ ନେବ ହୃଦୟରୁ ପାପ ଦାଗ ସବୁ ନାଶି। କ୍ରୁଶ ପାଶେ ଆମେ ଅରପିବା ଆଜି, ଅଛି ଯେତେ ପାପ ରାଶି, କ୍ରୁଶ ହିଁ କେବଳ ନେବ ହୃଦୟରୁ ପାପ ଦାଗ ସବୁ ନାଶି। କ୍ରୁଶ ହେଉ ଆମ ପଥର ପ୍ରଦୀପ, କ୍ରୁଶ ହେଉ ଆମ ପଥର ପ୍ରଦୀପ, ହୋଇବୁ ତାହାରି ସନ୍ତାନ, ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। କ୍ରୁଶ ହେଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ, କ୍ରୁଶ ଦୂରେ ନେବ ସକଳର ଦୁଃଖ, ପାପ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ, ବାକ୍ୟ ହେଉ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 14 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଦାନର ବ୍ୟବହାର, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି 14 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। 12 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନର ପ୍ରତିଭା, କାରଣ ସେହି ଦାନ ସମସ୍ତ ଦିଆଯାଇଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାନ ଅଛି, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଶରୀର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ 13 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦାନର ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦାନ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତଥା ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଏହା ପ୍ରେମର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହି 14 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, କାରଣ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅଂଶୀ ହୋଇଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମେ ସେଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦାନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଦାନ ପରଭାଷା କହିବାର ଦାନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାରୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରେମର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ଆମେ ଆତ୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଲାଳାୟିତ ହେବା ଉଚିତ।
14 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେମର ଅନୁସରଣ କର, ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷତଃ ଯେପରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ମାତ୍ର ସେହି ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଯେପରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର। ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସରଳ ଭାବରେ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କହିବା। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି, ଯାହାକି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଦେଖା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। ପାଉଲ ଏହି ଅଂଶରେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ପରଭାଷା କହିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଦୂର କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ କେବଳ ପରଭାଷା କହିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ କେବଳ ପରଭାଷା କହିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରି ରଖ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଉଲ ପରଭାଷା କହିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପାଉଲ ଏହି ଦାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଏହାକୁ ଏକ ଅଜଣା ଭାଷା ବା ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ସେହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ। ପରଭାଷା ଏକ ଅଜଣା ଭାଷା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା। ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାବାଦୀର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏହି ପରଭାଷା କହିବାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ସହିତ। 14 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ, ଯେଣୁ କେହି ତାହା ବୁଝେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ କହେ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କେହି ତାହା କଥା ବୁଝେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଏପରି ପରଭାଷାରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଜଣା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ସେଠାରେ ନାହିଁ ସେହି ଭାଷାର ଅନୁବାଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ବୁଝାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଏହି 14 ପର୍ବରେ 3ଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ପାଉଲ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଭାବବାଣୀ, ପରଭାଷା ଓ ଭାଷାର ଅନୁବାଦ। 14 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ କଥା କହେ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ହୋଇପାରିବ। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ। ଏଠାରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେ ପରଭାଷାରେ କହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରଭାଷା କହିବାର ଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା କେବଳ ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଭାବବାଣୀ କହିବା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ଓ ତାହାର ଉପକାର ହୁଏ। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେ ଭାବବାଣୀ କୁହ, ଏହା ମୋହର ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା। ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ସେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭାଷାର ଅର୍ଥ ନ କରେ, ତେବେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଭାଷାର ସଭା, ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ। ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ
କୌଣସି ଲୋକ ପରଭାଷା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ସେହି ଭାଷାର ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ତହିଁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବବାଣୀ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବିଷୟ। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ବା ଭାବବାଣୀ ବା ଶିକ୍ଷାର କଥା ନ କହି କେବଳ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର କରିବି? ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହେ ଓ ଏହା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଆସିବାର ଲାଭ କ'ଣ? 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବଂଶୀ ହେଉ ବା ବୀଣା ହେଉ, ନିର୍ଜୀବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସ୍ୱରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ବଂଶୀରେ କ'ଣ ବାଜୁଅଛି ବା ବୀଣାରେ କ'ଣ ବାଜୁଅଛି ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? ପୁଣି ତୁରୀ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କରେ, ତେବେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ? ପାଉଲ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁ, ମାତ୍ର ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତହିଁରେ କି ଲାଭ? ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 14 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ କଥା ନ କୁହ, ତେବେ କ'ଣ କହୁଅଛ ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? କାରଣ ତୁମେମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ କହିବା ପରି ହେବ। ପାଉଲ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପରଭାଷା କହିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଭାବବାଣୀ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେପରି ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। 14 ପର୍ବର 10 ଓ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଗତରେ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପୁଣି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝେ, ତେବେ ଯେ କହେ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି ବର୍ବର ପରି ହେବି, ଆଉ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ବର୍ବର ପରି ହେବ। ଜଗତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉ ନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଏକା ପ୍ରକାରର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେହେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହା କିପରି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଇ ପାରିବ? ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ତାହା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଯିଏ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ଯେପରି ଅର୍ଥ କରିପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯାହା କିଛି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେହି ସବୁର ଅନୁବାଦ ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ନହେଲେ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ କେହି ଜଣେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ କି ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କର କି ଅନୁବାଦ କରିବାର ଦାନ ଥିବ। 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେବେ ମୋହର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାସନା ସମୟରେ ପରଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ପରଭାଷାର ବିଷୟ ବୁଝିବା ଫଳହୀନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତହିଁରୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତହିଁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁନାହାନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବେ ତହିଁରୁ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ବୁଝାମଣା ଫଳହୀନ। 15 ଓ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି। ନତୁବା ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୁମ୍ଭ କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ କିପରି ତୁମ୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦରେ ଆମେନ୍ କହିବ? ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏପରି କିଛି କୁହ ଯାହାକି ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ତାହା ବୁଝି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମ ସହିତ ଆମେନ୍ କହିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ। 17ରୁ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ୟ ଜଣର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂପେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି।
ତଥାପି ମୁଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷାରେ 10,000 କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ 5ଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ପାଉଲ ଜଣେ ମିଶନେରୀ ଭାବରେ ପରଭାଷାର ବିଷୟକୁ ବୁଝନ୍ତି ଓ ପରଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଏକ ବିଦେଶୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କି ସେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ, ମାତ୍ର ପାଉଲ ତାହା ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସମବେତ ହେଉଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରି ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। 14 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଳକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ହୁଅ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଶିଶୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ହୁଅ। 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବିଦେଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା, ତାହାହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏକ ଭାଷା ବିଷୟ ନେଇ କହନ୍ତି ଯାହାକି ବୁଝି ହେବ। ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ହିଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ମିଶନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଯୁହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ସାକ୍ଷାତ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଯାହାକି ସେମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାବବାଣୀ କହୁଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଦାନକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଓ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ସେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆଶା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରି ନ ପାରୁ, ତହିଁରେ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି। ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ଦାନକୁ ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଅଛି କି? ସେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ସେହି ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କ'ଣ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜ ନିଜକୁ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାନକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନ ପାରୁ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ
ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କାଢ଼ି ନେବେ ଏବଂ ଯାହାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସେ ଦାନକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହାକୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେବେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିଛୁ? ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁ, ତାହେଲେ ତଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ପାଉଲ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ଆମେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ନିଷ୍ଠା ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥାଉ ଯାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ, ଏପରିକି ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାଉଲ ଭାବବାଣୀ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାବବାଣୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ସାଧନ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉତ୍ସାହ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଏହି ଦାନ ଯେପରି ଆମେ ପାଇପାରିବା? ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରଭାଷାର ଦାନ ପାଇବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଦାନ ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କର। ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପରଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ଅଟେ? ଏ ଅଜଣା, ବି ଆଞ୍ଚଳିକ, ସି ସାଂସ୍କୃତିକ, ଡି ବିଦେଶୀ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमाल रु लुसियन सुनामाछी और परिवार।